Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha maqtovlarimiz bizlarni yurtdan bar qilib, tarbiyalab turgan va barcha g'alimlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsaydi va ko'ngil turlari bizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga va uning g'ayri ahllarini va sahobalarına borib erishsaydi. Assalomu alaykum aziz qardoshlarım. Alloh taolo bizlarning juma kunlari bizni muborak qilsin. Bilib bilmay qolgan gunohlarimizni yorliqab, qilgan izgiliklarimizni orttirib, qabullardan bo'lsin inshaalloh. Biz endi Nisa surasining tafsirin, tarjimasini qarovni davom etamiz. Bugun 36-oyatdan boshlab jibaramiz. Auzu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ey odamlar, Alloh taolaga g'ibodat qiling'iz ham hech bir narsani Alloh taolaga sharik etib tutmag'iz. Ota-onalaringizga izgilik etingiz. Izgilik qiluv so'z ham ishingiz bilan bo'lsin. Yana yaqinlik egasi bo'lgan qardoshlaringizga tug'onlik bilan yaxshilik qiling'iz. Yetimlarga shafqat ham marhamat bilan, yana faqir ham miskinlarga sadaqa beru bilan, yana yaqinlik egasi bo'lgan ko'rshiga, ya'ni o'zingizga qardoshligi bo'lgan ko'rshigizga shafqat ham marhamat bilan, yana qardoshlaringizdan bo'lmagan ko'rshiga yaxshilik bilan foyda etingiz. Yana o'zingizga yo'ldosh bo'luvchilarga ham majlisdoshlaringizga, ya'ni safardagi yo'ldoshlarga, ilm o'rgangandagi ipdoshlaringizga ham boshqa izgi ishda o'zingizga yo'ldosh bo'luvchilarga yaxshilik qiling'iz. Yana musofirga, yo'lshiga kelgan qo'noqqa, yana qullaringizga, yana ham xizmatchilaringizga yaxshilik qiling'iz. Darslikda Alloh taolo takabbirlik qiluvlarni ham o'z-o'zini maqtovchilarni, ya'ni o'zini ulug' ko'rib boshqalarga yaxshilik, shafqat ham marhamat etmovchilarni suymas. Bu ozgina uzunroq oyat bo'ldi. Shu oyatga to'xtalib ketik. Alloh taolo boshlab jibara oyatni narsa bilan? O'zini g'ibodat qilib bilan. Alloh taolo chaqira boratik o'zinagina g'ibodat qilurga. Boshqa zotlarga g'ibodat qilurga yaramay. Nindi bo'lуга qaramasdan. Kashamol, bir potmol, anda bir o'lab chiqargan bir narsami ularga endi topinirga yaramay, hattoki o'lgan kishilardan da duo qilib so'raga yaramay biz bilamiz. Shuni so'raylik mendan Alloh uchun deb aytsak, biz shirk qiluvchi bo'lamiz. Biz to'g'ridan to'g'ri Allohdan so'raga tegish. Mana endi qat-qat va'zlarda hazratlar aytib tura, tag'in bir qat qabatlaymiz. Biz Allohdan to'g'ridan to'g'ri so'raymiz. Bizning aradashchilarimiz yo'q. Alloh taolo tavlik bo'yi nindi tilda bo'lуга qaramasdan, qaysi millatdan bo'lуга qaramasdan, boshqa deb aytik, telefonda kerak tugul, aqshada to'lisi yo'q. Har doim Allohdan duo qilib so'ray olamiz. Endi qabul bo'ladimi, yo'qmi? Ansi butan masala. Chunki qabul bo'lsin uchun biz o'zimiz sabablar qilishga tegish, haromdan tiyilishga tegish. Mana bunda oldagi aytgan so'zlarinda shulay biz o'targa tegish. Alloh taolo ikkinchi bo'lib narsa dedi: "Ati anilaringizga itoat etingiz, izgilik etingiz. Yaxshi bo'ling'iz ati anilaringizga." Ko'ngil bilan tugul, men yaxshi bitin deb gina yurib tugul. So'zlaringiz bilan, amallaringiz bilan dedi Alloh taolo. Ishingiz bilan ko'rsatirga kerak. Biz ularni hurmat etganini, yaratganini ularga ko'rsatib berishga kerak. Bunda qarasak, ikkinchi o'rinda ati aniga izgilik, yaxshilik qilib keldi. Ham Alloh taolo olda sanab ketdi. Bunda qisqachagina deb aytsak-da, boytoq sanab ketdi Alloh taolo. Kimlarga biz izgilik qilishga tegish tag'in? Tuqqan qardoshlarimizga, tuğanlarımızga, bir tuğan bo'lgan qardoshlarimizga, ko'rshilarimizga, yetimlarga, muhtojlarga Alloh taolo shunday ketdi. Ko'rshilarga shunday ko'rshi haqi deb ziraga aytmaganlar. Tatar xalqында da bor shunday so'zlar, ko'rshi haqi, tangri haqi deb ziraga aytilgan so'zlar tugul. Ko'rshilarimizni hurmat etib, ko'rshilar bilan birga totuv bo'lib yashashga tegish biz bilamiz aslında. Tatar xalqında shunday aytilgan so'zlar bortigi, tuğanlar hali jiraqtaroq turadi, bir narsa kerak bo'ldimi, ko'rshiga kelib o'chirib kiramiz deb. Shunga ko'ra ko'rshilar bilan orani yaxshirtirishga kerak. So'zda yo'q, unda Alloh taolo boshqa narsa deydi.
din kardeşler turunda söz bара. Hem din bulmagan kardeşler bilen de yaxşı muamelede bulurga kerak. İkisini de Allah Teala aytadi. Eğer de din kardeşlerine aytып ketken bolsa, Allah Teala kişiler нәрсә дип уйларлар? Алайса тегеләрне yaxşı muamele bulmasa da yarar indi дип уйларга мөмкиннәр иде. Әмма ләкин Аллаһ Теала атап әйтеп китте. Ансындагын. Юлдашларга, үзебез белән бергә юлда булучыларга. Монда дөресен әйткәндә, безгә сүз әйтерлек булып калмасын өчен инде, акланырдай булмасын өчен барысы да әйтелеп киткән инде. Без һәрберсен белергә тиешбез. Чынлыкта да бер сүз белән әйткәндә, biz һәрбер кешегә кем булуына карамастан яхшы мөгамәләдә буларга тиешбез. Әгәр дә кемдә булса синең әзрәк арттырып әйтсәң тинкәгә тиде икән, синең ачуыңны чыгарды икән, Аллаһ ризалыгы өчен гафу итәргә. Аллаһ ризалыгы өчен араны яхшыртырга. Шушы очракта иншаллаһ инде без яхшы гамәл кылган булырбыз иншаллаһ. Аллаһ Теала монда да нәрсә диде? Тәкәбберлек кылучыларны, мактанучыларны сөймәс диде. Аллаһ Теала сөйми. Монда инде мактанучы кем ул? Мин дип һаманда мин. Шул мактану тәкәбберлектән килә бит инде. Мин дип йөрү. Шуңа күрә бу ширдән, бу шайтан ширеннән безгә сак булырга кирәк. Монда кыскача гына бер-ике сүз белән әйтеп киткәндә инде алда саранлык кылышларны сөймәү турында әйтелеп китә 38-нче аятта. Һәм шулай ук инде мактанып рия йөзеннән садака бирүләрне тыйган Аллаһ Теала алда шулай ук әйтеп китә булар турында. Һәм ныклабрак тагын тукталып китәсе килә 40-нчы аятка. Дөреслектә Аллаһ Теала бер зарра кадәр дә зулымлык кылмас, ягъни һич тә зулым кылмас. Зарра дип яхшылап карамаганда күренми торган бик кичкенә генә кырмыскага әйтелә. Әгәр мөэминнең гамәл дәфтәрендә шуның кадәрле изгелек булса, кичкенә генә изгелек булса, Аллаһ Теала аның әҗр савабын берничә өлеш кылыр һәм арттырыр. Аңа үз каршыннан гамәленең савабыннан тыш улуг әҗрен бирер. Кыскасы, Аллаһ Теала һич зулымлык кылмас, явызлыкның җәзасын арттырмас. Көфрлек әһленә явызлыкларына күрә гаделлеге белән җәза бирер. Изгелекнең әҗр савабын арттырыр. Менә бу моңа ошаш аятларны без күрәбез, хәдисләрне дә моңа ошаш хәдисләрне күреп ишетеп торабыз. Аллаһ Теала изгелекне арттыра. Анда Коръән укыганда да бер хәреф өчен 10 әҗр савап. Намаз укыган өчен беләбез, бер намаз укысак 5 намаз укыган сыман, ялгышам вафитәм, 10 намаз укыган сыман әҗр савап. Мәчеттә укысак тагын 27 тапкыр арттырып җәмәгать белән укыган очракта. Анда хаҗ вакытында укысак тагын ничә мәртәбә һәм башкалар. Шул ураза вакытында искә төшерсәк, хәзер тиздән иншаллаһ күп калмады инде, якынайып киләбез Рамазан аена. Һәрбер гамәлләр арттырыла. Монда да Аллаһ Теала бу аятта нәрсә ди? Яхшы изге гамәлләргә арттырып бирмен ди әҗр савабны. Начарлыкка гына гамәлне арттырмыйм ди. Ничек бар шулай яза. Һәм гаделлеге белән җәзасын бирә. Менә бу очракта да җәзасын бирә дигәндә дә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Теала һаман да рәхим шәфкатьле. Аллаһ Теала безне кызгана, Аллаһ Теала безнең өчен тырыша дип әйтик инде. Кемдә кем ихлас күңелдән Аллаһтан гафу үтенсә, аны гынаһларын ярлыкый Аллаһ Теала, гафу итә. Хәтта ки менә алда карап киттек аятта ширк кылмау. Ширк кылмагыз, Аллаһ Теала генә гыйбадат кылыгыз дип әйтте Аллаһ Теала. Кемдә кем ширк кыла икән, Аллаһтан башка гыйбадат кылды икән, гомер дәврендә әйтик анда 60 яшькә тикле, 70 яшькә тикле. Әмма ләкин көннәрдән бер көнне акылына килде. Иманга килде. Аллаһтан гафу сорады. Тәүбә итте. Аллаһ Теала аның шушы гынаһысында ярлыкый, шушы гынаһысында гафу итә. Әмма ләкин беләбез инде граница кайда? Шик кайда? Үлем вакыты җиткәнче, кыямәт көне җиткәнче. Шушы вакытка тикле гафу үтенеп өлгердек икән, Аллаһ Теала гафу итә бу шушы ширк мәсьәләсендә. Калган гынаһларны, кеше гынаһларны, бүтән гынаһларны Аллаһ Теала
үз ихтиярында. Әгәр дә без бер сәбәп кылдык икән ярлыкануына, изге гамәл кылдык икән, Аллаһ Тәала гафу итәргә мөмкин иншаллах. Шулай ук беләбез бит инде кабул булган намазлар булса, ике җомга арасында булган гөнаһларны ярлыкым дип Аллаһ Тәала әйтә. Иншаллах. Пәйгамбәрбезнең хәдисләрдән күреп беләбез инде. Зрәмәгә дәва кылмыйбыз бит. Я Раббым, Аллаһ, бу ике җомга арасында булган гөнаһларыбызны ярлыка, гамәлләребезне, изге гамәлләребезне арттыр дибез. Кабул кыл дибез. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә үзенә ширик китерүне, ягъни гыйбадәттә аңа икенче бер нәрсәне тиңдәш итүне һич тә ярлыкамас. Аллаһ Тәгалә бу шириктән башка гөнаһны фазиләте һәм яхшылыгы белән үзе теләгәненә ярлыкар. Һәр кем Аллаһ Тәгаләгә ширик китерсә, тәхқиқ улуг ялганны ифтира кылды. Шириктән улуграк гөнаһ һәм артык бохтан яла ягу юк. Бу аят кәримә буенча ширикнең һич тә ярлыканмавы раслангач, яһүдләр үзләренә мөшриклектән чыгарга теләп әйттеләр. Без мөшрик түгел, бәлки без үзебезне Аллаһ Тәгаләнең хас бәндәләреннән һәм якыннарыннан дип беләбез. Чөнки безнең бабаларыбыз пәйгамбәрләр һәм улуг кешеләр дип әйттеләр. Аллаһ Тәгалә аларның мактануларына каршы боерды: "Я шуларны күрмәссеңме һәм карамассыңмы? Алар үз нәфсләрен пакларлар һәм урынсыз мактанырлар. Бәлки Аллаһ Тәгалә үзе теләгән кешене паклык белән искә алыр һәм мактар, ягъни аларның үзләреннән-үзләре мактаулары бер акылсызлык кына, үзләрен үзе мактаулары." Монда инде мөхтәрәм җәмәгать, һаман да тукталып китик шушы аяткә. Ширик кылуны Аллаһ Тәгалә ярлыкамас дидек. Әмма дә ләкин галимнәрбез, мин аңлатып киттем, кайсы чиракта ярлыкамас? Әгәр дә шушы ширик белән үлеп китсә. Шушы шириктән гафу үтенмичә, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмыйча, иманга килмичә үлеп китсә, монда инде ярлыкану юк. Әйттем бит, шик кайда? Үлем дидек. Әгәр дә инде өлгерә икән шушы яшәү дәврендә, әмма дә ләкин үлем вакыты килеп җиткәч түгел, үлем фәрештәсен күргәч түгел, Фиргавн сыман бата башлагач кына мин иман китердем дип түгел. Алданрак әле үлем билгеләре күренгәнче гафу үтенсәк, иншаллах мөмкинлек бар. Чөнки хәзер менә бу аятны укыдым да, кайсы бирләр уйлаган мөмкин. Алайса монда бит язылган, ярлыкану юк дип. Әмма дә ләкин алай түгел. Инде монда Аллаһка шөкер, монда утырышларыбызга калмый, әмма дә ләкин бит әле бар танышларыбыз, иптәшләребез теге ислам динендә булмаган. Алар ярлыканмыймы дип уйларга мөмкинбез. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләгә тәүбә итеп иман китерсәк, иншаллах тагын бер катка бутланам. Аллаһ Тәгалә безне гафу итә, ярлыкый. Монда инде яһүдләр турында бик торасы килмәй. Монда аларның сүзләре китерелгән инде, алар үзләрен акларга тырышулары китерелгән. Әмма дә ләкин һәрбер кешегә хас бер сыйфат бар. Без үзебезнең гаебебезне ишетсәк, нишлибез? Акланырга тотынабыз. Акланабыз, тегеләй булды, булай булды, менә шуңа күрә, тегесенә күрә һәм башкалар. Монда да инде яһүдләрнең шундый сүзләре китерелә. Әмма дә ләкин алар нәрсә ди? Безнең ата-бабаларыбыз пәйгамбәрләр иде ди. Әмма беләбез без нәрсәне? Бүтән кешенең кылган изгелегенә күрә сиңа әҗер савап булмый. Аныкы үзенә, синеке үзеңә. Ата-бабаң синең пәйгамбәр булды икән, синең нәселеңнән кемдер пәйгамбәр булды икән, әлхәмдүлилләh дигән сүз дә юк. Әмма дә ләкин аның пәйгамбәр булуына карап, син әгәр дә Аллаһка ширик китерсәң, син котыласың дигән сүз түгел. Әйтик, бигрәк тә дип әйтик, раз синең ата-бабаларыңнан берсе пәйгамбәр булды икән, син аның ышанычын акларга тиеш, аның шушы нәселенә тап төшерергә тиеш түгел. Әмма дә ләкин инде монда без белмибез инде кайсы безнең хәлне. Бәлкем бардыр да һәрбер безнең инде ахыр атабыз Адам алейхиссалам сүз дә юк. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, инде Аллаһ Тәгалә монда аятләрдә кат-кат әйтә, бу мәсьәләгә нык басым ясый, ширик китерү мәсьәләсенә. Ширик китерү бит ул түгел анда бүтән затка табыну гына.
Хәтта ки кайсы бер вакытта акчага да табына башладык бүгенге көндә хәзер. Акчага да табынабыз хәзер бүгенге көндә. Акча дип гыйбадәтне унутабыз. Мал түгә, мал эшлим, акча эшлим дип намазны унутабыз, җомгага килмибез, җомга намазларын укымыйбыз. Әгәр дә без нәрсәне дә булса Аллаһтан үстен куйдык икән, бу үзе ширк кылу. Әйтик анда хатынны үстенрәк куярга була, баланы үстенрәк куярга була Аллаһтан. Эшне, башкасын һәм башкаларны. Шуңа күрә без Аллаһ Тәгаләне беренче урында куярга тиеш. Намаз вакыты кирде икән, хатының әйтә икән, анда әйдә монда барып килик әле, тукта, намазны укып алам. Эштә булганда намаз вакыты кирде икән, вакыт гел юк сыман булса да 5 минут табырга тиешбез. Инде монда әйтсәң әйтү кирәкмәгәнгә вакыт табабыз. Әзрәк чыгып бер тәмәке кабызып керергә, гыйбадәт сатып керергә, аларны вакытны табабыз. Гыйбадәт кылырга дигәндә вакыт юкка чыгарлыга китә. Менә бу бик айныш хәл. Һәрберебез моннан сак булыйк, һәрберебезгә кагыла, һәрберебез үзебезнең өстендә эшлик, уйланыйк, хаталарыбыз бар икән, һәрберебез төзәтик иншаллаһ. Ярый мөхтәрәм җәмәгать, шу урында инде тукталып торырбыз. Аллаһ Тәгалә әйткәннәрнең файдасын бирсен, шифасын бирсен. Мин дә сөйләдем дә оныттым түгел, сез дә тыңладык та оныттык түгел. Һәрберебез шушы әйткәннәрне файдаланып, дөрес итеп файдаланып, бу дөньяда Аллаһның рәхим шәфкатенә ирешергә һәр башаларыбызга насыйплардан булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.